जय श्री कृष्ण मित्रों। हवे आगळ जोईए आपणे विद्युत भार अने विद्युत क्षेत्रनुं जे प्रकरण आपणे जोई गेला एनी अंदर चौथो विडियो छे। चौथो भाग आपणे करीए छीए। कूलॉम्बनो नियम लखो अने बे विद्युत भारो वच्चे लागता बळोने सदिश स्वरूपमां रजू करो। फरीथी कूलॉम्बनो नियम लखो अने बे विद्युत भारो वच्चे लागता बळोने सदिशना स्वरूपमां रजू करो। तो आपणी पासे मित्रों बे विद्युत भारो छे Q1 अने Q2 अने आ बंने विद्युत भार उपर लागतुं जे बळ छे जेम के Q1 उपर लागतुं बळ F12 अने Q2 पर लागतुं बळ F21। आखी परिस्थिति समझीए कि आकृति में दर्शाव्या मुजब बे समान प्रकारना विद्युत भारो Q1 अने Q2 ना स्थान सदिशो अनुक्रमे R1 अने R2 छे। हवे विद्युत भार Q2 थी Q1 तरफना सदिश ने R12 वडे दर्शावता विद्युत भार Q1 थी Q2 तरफना सदिश ने R12 वडे दर्शाव 2 थी 1 तरफना 2 थी 1 आ R12 सदिश है એટલે R12 बराबर R1 माइनस R2। पछी ए ज रीते कूलॉम्बना नियम अनुसार हवे कूलॉम्बनो नियम आगळ जोई गया कि F12 बराबर के Q1 Q2 अपन R12 स्क्वेर R12 कैरेट जहाँ R12 बराबर R1 माइनस R2। जो सदिश हो तो सदिश स्वरूपे आ सदिश स्वरूपे कहेवाय। आ एनो मानांक छे उपरथी तीर काढी दीधो। ए बे विद्युत भारो वच्चेनुं अंतर छे अने E12 ए Q2 थी Q1 नी दिशामांनो एकम सदिश R12 नी दिशामांनो एकम सदिश छे। R12 एकम सदिश कोने कहेवाय तो सदिश छेदमां सदिशनुं मान सदिश छेदमां सदिशनुं मान बराबर तमने जोई गया के सदिश सदिश अने ना मानना गुणोत्तर ने આપણે કહીએ છીએ એકમ સદિશ સદિશ અને સદિશના માનનો ગુણોત્તર એને આપણે કહીએ છીએ જનરલી એકમ સદિશ। તો એકમ સદિશની વાત છે બરાબર। એટલે આપણે શું કર્યું સદિશ લખ્યું ઉપર R1 માઇનસ R2 અને પછી એનું માન એટલે તમારું એકમ સદિશ થઈ ગયું। એટલે F12 बराबर हवे आपणे आज एक समीकरण है याद रखो आज समीकरण जो आपणे अहींया लख्युं एनी अंदर कीमत मूकी दईए कि भाई F12 बराबर के Q1 Q2 अपन R12 स्क्वेर R12 कैरेट। तो एनी अंदर आपणे आ कीमत मूकी दो तो आ समीकरण अंदर R12 बराबर आज R12 है एनी जगह R12 बराबर R1 माइनस R2 अपन R1 माइनस R2 आ कीमत मूकी दी। એટલે આ બે સમીકરણ ભેગા કરી નાખો એટલે તમને કંઈક આવું સમીકરણ કંઈક મળે બરાબર। એટલે F12 બરાબર K Q1 Q2 R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 નો વર્ગ R1 माइनस R2। હવે ઉપરને પેલું ભેગું કરી નાખીએ આ વર્ગ છે ના એક ઘાત છે બંનેને ભેગા કરો એટલે આવું કંઈક સમીકરણ મળે। आ समीकरण 3 ए कोईपण प्रकारना विद्युत भारों माटे सत्य है। कोईपण प्रकारनो जो विद्युत भार होय तो एना माटे आ समीकरण 3 सत्य है। समीकरण 3 ए कोईपण प्रकारना विद्युत भार माटे सत्य है। जो विद्युत भारो Q1 अने Q2 बंने समान प्रकारना होय तो F12 ने R12 नी दिशा एक ज मळे के जे दर्शावे छे के बळ अपाकर्षी प्रकारनुं छे। जेम के तमे जुओ F12 अने F21 बंने परस्पर विरुद्ध दिशामां बळ लागे छे એટલે आ बंने बळो अपाकर्षी छे एवुं कही शकाय। पण बीजी जे आकृति छे एनी अंदर तमे ध्यानथी जोई शको छो कि आकृति अंदर F12 ने F21 परस्पर विरुद्ध दिशा में तो खरा पण एक बीजा तरफ से जो एक ऊपर बे वडे लागतुं बळ अने बे ऊपर एक वडे लागतुं बळ एक बीजा तरफ छे એટલે आ बळ आकर्षी बळ छे। तो आपणे समीकरण आकर्षी ने अपाकर्षी बंने प्रकारना बळो माटे बनावेलुं छे। हवे आ तमे जोई शको छो आ धन छे ने आ माइनस छे ए ज रीते आ पण धन R1 सदिश R2 सदिश R1 सदिश R2 सदिश
બરાબર. હવે જો વિદ્યુતભારો Q1 અને Q2 બંને સમાન પ્રકારના હશે તો F12 ને R12 ની દિશા એક જ દિશામાં મળશે, જે અપાકર્ષી પ્રકારનું બળ દર્શાવે છે. બરાબર, અપાકર્ષી પ્રકારનું બળ છે. જો વિદ્યુતભારો વિરુદ્ધ પ્રકારના હશે તો F12 ને F12 વિરુદ્ધ દિશામાં મળશે, જે આ બે આકર્ષી બળ બતાવે છે, જે આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે. અને Q1 વિદ્યુતભાર વડે Q2 વિદ્યુતભાર પર લાગતું બળ. હવે 1 વિદ્યુતભાર વડે 2 પર લાગતું બળ. આ જે બળ છે એક ઉપર 2 વડે લાગતું બળ. હવે આ શું બતાવે છે? 2 ઉપર 1 વડે લાગતું બળ. ફરીથી 2 ઉપર 1 વડે લાગતું બળ F21, જેની ઉપર બળ લાગે પહેલાં આવે અને જેના વડે બળ લાગે પછી આવે. F21 બરાબર K Q1 Q2 અપોન R21 હોલ સ્ક્વેર R21 કેરેટ. ફરીથી એને આપણે સદિશ સ્વરૂપે આગળ જોઈ ગયા પ્રમાણે લખવું હોય તો આ રીતે લખી શકો કે ભાઈ K Q1 Q2 R2 માઇનસ R1 નો ક્યુબ R2 માઇનસ R1, જે ઉપર જે સમીકરણ લખ્યું બિલકુલ આની જેમ આ સમીકરણ પર તમે લખી શકો. R12, હા અહીંયા R21 આવશે. બરાબર, R21 એ આ સહેજ આપણું ખોટું છે. R2 અને Q2 થી Q1 ની એકમ દિશા, R21 ની જે વાત થાય છે એ R21 એ Q2 થી Q1 ની દિશામાંનો એકમ સદિશ છે. અહીં R21 એટલે R2 માઇનસ R1 બરાબર માઇનસ R1 માઇનસ R2, એટલે સમીકરણ 3 પરથી F12. હવે આપણે શું કરીએ? F12 નું જે સૂત્ર હતું R1 માઇનસ R2 ની જગ્યાએ R2 માઇનસ R1 કરી નાખ્યા. હા, આની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ કે આ જે સમીકરણ છે, યાદ રાખજો, આ સમીકરણમાં સહેજ ફેરફાર કરીએ. ચાલો હવે મિત્રો આની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ F12 બરાબર, હવે આ જે 1 2 છે બરાબર, આ F12 નું આ સમીકરણ છે તમારી જોડે. બરાબર, મિત્રો આ F12 નું જે સમીકરણ છે K Q1 Q2 અપોન R1 માઇનસ R2 નો ઘન R1 માઇનસ R2. હવે એમાં શું ફેરફાર કરીએ છીએ તો આ જે 1 માઇનસ 2 છે એની જગ્યાએ 2 માઇનસ 1 કરી નાખ્યા. 1 માઇનસ 2 છે એની જગ્યાએ 2 માઇનસ 1 કરીએ. હવે માનાંકમાં તો કોઈ ફેર ના પડે, પણ જે મૂલ્ય આપણે લખ્યું છે 2 માઇનસ 1 એમાં આપણે માઇનસ કરી શકીએ. કેમ કે ભાઈ R2 માઇનસ R1 બરાબર માઇનસ R1 માઇનસ R2, માઇનસ R1 માઇનસ R2, એ આપણે R2 લખી શકીએ છીએ. સારું, બરાબર, R1 માઇનસ R2 એટલે 2 માઇનસ 1 બરાબર 1 માઇનસ 2. આ રીતે આપણે એની ગોઠવણ કરી શકીએ, જેને કારણે આપણે F12 બરાબર માઇનસ K Q1 Q2, આ રીતે તમને માઇનસ K Q1 Q2 અપોન R2 માઇનસ R1 નો ઘન ઇન્ટુ R2 માઇનસ R1 માઇનસ F12 સદિશ. એટલે F12 બરાબર જો હવે F12 બરાબર માઇનસ K Q1 Q2 R2 માઇનસ R1 નો ઘન ઇન્ટુ R2 માઇનસ R1 બરાબર માઇનસ F21 12 બરાબર માઇનસ F21, અને એ જ રીતે R2 માઇનસ R1 બરાબર માઇનસ R1 માઇનસ R2. આની કિંમત મૂકીએ એટલે આપણને આ સમીકરણ મળે. આમ કુલમનો નિયમ જે છે ન્યૂટનના ગતિના ત્રીજા નિયમ સાથે સુસંગત છે. જો કુલમ વિદ્યુત ભારોનું માધ્યમ બદલાય તો પણ માધ્યમની અસર હેઠળ બળ પણ બદલાય છે. આને કહેવાય છે કુલમનો નિયમ. આ તમારો કુલમનો નિયમ છે સદિશ સ્વરૂપે. એક વાર ધ્યાનથી જોઈ લો, આકૃતિ 1 2 અને 2 1 બંને બળો પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં Q1 Q2. આકૃતિ નથી લેવાની, આપણે ખાલી આ જ આકૃતિની વાત કરીશું. સમાન પ્રકારના વિદ્યુતભાર Q1 Q2 ના સ્થાન સદિશ અનુક્રમે R1 R2 છે. વિદ્યુતભાર Q2 થી Q1 તરફની દિશા, Q1 થી Q2 તરફની દિશા તરફના સદિશ R12 વડે દર્શાવતા, એટલે R12 નું મૂલ્ય કેટલું થાય તો આ તમારું R12. પછી કુલમનો નિયમ, એક ઉપર 2 વડે લાગતું બળ, એકમ સદિશ શોધી કાઢ્યું, એકમ સદિશનું મૂલ્ય લખ્યું આપણે, અને એના પરથી અહીંયા 3 ઘાત બરાબર, એટલે કે Q1 Q2 અપોન R1 માઇનસ R2 નો ઘન R1 માઇનસ R2. હવે જો બંને Q1 Q2 સમાન પ્રકારનો હોય તો અપાકર્ષી બળ, અને અસમાન વીજભારવાળા હોય તો આકર્ષી બળ. પછી બીજું કે જે રીતે એક ઉપર 2 વડે બળ લાગે છે એ રીતે 2 ઉપર 1 વડે બળ લાગતું હોય તો કે Q1 Q2 અપોન R21 હોલ સ્ક્વેર R21 કેરેટ, કે Q1 Q2 અપોન R2 માઇનસ R1 ઘન R2 માઇનસ R1 બરાબર, જ્યાં R21 એ Q2 થી Q1 ની દિશાનો એકમ સદિશ R2 માઇનસ R1 બરાબર માઇનસ R1 માઇનસ R1 માઇનસ R2. અને આના પરથી તમારી રીતે લખી શકો F12 નું સમીકરણ કંઈક આવું આપણી પાસે છે, જ્યાં 1 માઇનસ 2 ની જગ્યાએ 2 માઇનસ 1, 1 માઇનસ 2 ની જગ્યાએ 2 માઇનસ 1 કરીએ તો આ સૂત્ર પ્રમાણે માઇનસ થઈ જાય.
બરાબર. એટલે એક F12 1 ઉપર 2 વડે લાગતું બળ બરાબર -2 ઉપર 1 વડે લાગતું બળ. એટલે 1 ઉપર 2 વડે જે બળ લાગે એની વિરુદ્ધ દિશામાં 2 ઉપર 1 વડે બળ લાગે છે. બરાબર. હવે આગળ જોઈએ વિદ્યુત બળ માટે સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત. વિદ્યુત બળ માટે સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત. સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત શું છે? તો જ્યારે કોઈ વિદ્યુત ભાર પર કોઈ એક વિદ્યુત ભાર પર એક કરતાં વધારે કુલમ બળો લાગતા હોય ત્યારે પરિણામી કુલમ બળ એ દરેક સ્વતંત્ર કુલમ બળના સદિશ સરવાળા જેટલું હોય છે. ફરીથી, જ્યારે કોઈ વિદ્યુત ભાર પર એક કરતાં વધારે કુલમ બળો લાગતા હોય ત્યારે પરિણામી કુલમ બળ દરેક સ્વતંત્ર કુલમ બળના સદિશ સરવાળા જેટલું હોય છે. આમ બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે ઉદ્ભવતા કુલંબીય બળ પર ત્રીજા કોઈ વિદ્યુત ભારની હાજરીની અસર થતી નથી. આથી જ કુલમ બળને ટુ બોડી ફોર્સ કહે છે. આથી કુલમ બળને ટુ બોડી ફોર્સ કહે છે. ટુ બોડી ફોર્સ કોને કહેવાય? બરાબર. તો બે પદાર્થો જ્યારે બે વિદ્યુત ભારો હોય Q1 અને Q2, આ બે વિદ્યુત ભાર પર લાગતું બળ F12 કે F21 છે. જો ત્રીજો કોઈ વિદ્યુત ભાર આવે તો ત્રીજો વિદ્યુત ભારની હાજરી કે ગેરહાજરીની આની ઉપર કોઈ અસર થતી નથી, જેને ટુ બોડી ફોર્સ કહેવાય છે. ફરીથી, બે વિદ્યુત ભારો વડે ઉદ્ભવતા કુલંબીય બળ પર ત્રીજા કોઈ વિદ્યુત ભારની હાજરીની અસર થતી ના હોય તો આવું જે બળ છે એને કુલંબીય બળ કહેવાય. જેમ કે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કુલંબીય બળ છે. બે કોઈ દળ હોય M1 M2 જે એમની વચ્ચે લાગતું જે બળ છે તો એ બળનું મૂલ્ય પણ આપણને કેવું મળે છે? અચળ. ત્રીજા કેટલાય પદાર્થો એની આજુબાજુ આવે પણ એની ઉપર કોઈ અસર થતી નથી, તો એને કહેવાય ટુ બોડી ફોર્સ. અને આવા ટુ બોડી ફોર્સ માટે જ્યારે કોઈ વિદ્યુત ભાર પર એક કરતાં વધારે કુલમ બળો લાગતા હોય, કોઈ જેમ કે Q1 છે, Q1 ઉપર Q2 વડે Q3 વડે બે વિદ્યુત ભારો વડે બળ લાગે, અથવા તો Q1 ઉપર Q1 પર Q2 Q3 Q4 Q5 આ બધા ભેગા થઈને બળો લગાડતા હોય, એટલે એક વિદ્યુત ભાર ઉપર બે કે બે કરતાં વધારે કુલમ બળો લાગતા હોય ત્યારે પરિણામી કુલમ બળ એ દરેક સ્વતંત્ર કુલમ બળના સદિશ સરવાળા જેટલું હોય છે. દરેકના સ્વતંત્ર સદિશ સરવાળા જેટલું હોય છે. બરાબર. આને આપણે કહીએ છીએ સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત. આ તમારો સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત. જો એની આકૃતિ મેં અહીંયા બતાવેલી છે મિત્રો કે ભાઈ Q1 ઉપર Q2 અને Q3 વડે લાગતું બળ F13 F12. હવે Q1 ઉપર લાગતું પરિણામી બળ તો Q2 એને આ દિશામાં ધક્કો મારે એટલે અપાકર્ષણ બળ છે. Q2 એને કંઈક આ દિશામાં ધક્કો મારે, Q3 એને કંઈક આ દિશામાં ધક્કો મારે, તો પરિણામી બળ કઈ દિશામાં લાગે છે? F1 ઉપર તરફ. ફરીથી એક બળ આમ જાય છે, એક બળ આમ જાય છે, તો પરિણામી બળ એને ઉપર તરફ લઈ જાય. એવી રીતે આની ઉપર પણ અલગ અલગ દિશામાં બળ લાગે. Q2 એને આમ ધક્કો મારે F12 એક ઉપર 2 વડે લાગતું બળ, Q3 એને આમ ધક્કો મારે F13 એક ઉપર 3 વડે લાગતું બળ, Q4 એને આ દિશામાં ધક્કો મારે એક ઉપર 4 વડે લાગતું બળ, Q5 એને આ દિશામાં ધક્કો મારે એક ઉપર 5 વડે લાગતું બળ. એટલે Q15 Q13 Q12 એવા અસંખ્ય બળો આની ઉપર લાગતા હોય તો આવી સ્થિતિમાં પરિણામી બળ એ પરિણામી કુલમ બળ એ દરેક સ્વતંત્ર કુલમ બળના સદિશ સરવાળા જેટલું હોય છે. જેમ કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા અનુસાર Q1 Q2 Q3 એમ ત્રણ વિદ્યુત ભારોના યામ પદ્ધતિમાં ઉગમ બિંદુને અનુલક્ષીને સ્થાન સદિશ અનુક્રમે R1 R2 અને R3 છે. અનુક્રમે R1 R2 અને R3 છે. અહીં આપેલા Q1 વિદ્યુત ભાર પર બાકીના વિદ્યુત ભારને લીધે લાગતું બળ F1 આપણે શોધીશું. જેમ કે F12 એક ઉપર 2 વડે લાગતું બળ કેટલું થાય? F12 નું મૂલ્ય તો કે Q1 Q2 upon R12 સ્ક્વેર, R12 કેરેટ લખો એટલે પછી અહીંયા ઘન ના આવે. પછી Q1 પર વિદ્યુત ભાર પર Q3 વડે લાગતું બળ F13 કે Q1 Q3 upon R13 સ્ક્વેર, R13 કેરેટ. હવે સંપાતપણા સિદ્ધાંત અનુસાર દરેકે દરેક બળનો સરવાળો, કુલ સદિશ સરવાળો એ દરેકે દરેક બળના સ્વતંત્ર સદિશ સરવાળા જેટલું થાય. એટલે F1 એક ઉપર લાગતું બળ એ એક ઉપર 2 વડે લાગતું બળ વત્તા એક ઉપર 3 વડે લાગતું બળ, એટલે F1 બરાબર F12 વત્તા F13. હવે મિત્રો F1 F12 અને F23 F12 અને F13 ની કિંમત મૂકી દો. બરાબર. તો એની કિંમત મૂકીએ તો ઉપરની ગણતરી હવે આવી કંઈક ગણતરી મળે. આવું કંઈક સમીકરણ તમને અહીંયા મળશે. આ સમીકરણ મળ્યું. હવે ઉપરની ગણતરીમાં 3 કરતાં વધારે બળો હોય તો શું કરશો? તો 3 કરતાં વધારે એટલે 4 છે તો એને સિગ્માના સ્વરૂપમાં મેં લખી દીધા. એને મેં સિગ્માના સ્વરૂપમાં લખી દીધા.
જો મિત્રો હવે ધારો કે એક કરતાં ઉપરની ગણતરીમાં 3 કરતાં વધારે બળો હોય તો આવી સ્થિતિમાં આપણને કંઈક 3 કરતાં વધારે બળો માટે Q1 Q2 R12 સ્ક્વેર R12 કેરેટ પછી એક ઉપર 3 વડે લાગતું બળ, એક ઉપર 4 વડે, એક ઉપર 5 વડે, આમ ધીમે 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 પદો વધતા જાય. મેં એને સમેશન એટલે કે સિગ્માના સ્વરૂપમાં લખી દીધું કે ભાઈ F2 બરાબર K Q2 સિગ્મા J બરાબર 1 2 4 J ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 2. હવે K Q2 બધામાં જો 1 ઉપર આ 2 ઉપર લાગતું બળ શોધ્યું છે એવું તમે 1 ઉપર લાગતું બળ પણ શોધી શકો. બરાબર, આ 2 ઉપર લાગતું બળ આપણે અહીંયા શોધ્યું છે. મિત્રો જો તમે જોઈ શકો છો F1 બરાબર K Q1, 2 ની જગ્યાએ ધારો કે 1 છે, અત્યારે 1 ના સ્વરૂપમાં આપણે લખીએ તો F1 બરાબર K Q1 સિગ્મા J બરાબર 1 2 4 J ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 1 R1J QJ R1J કેરેટ. એટલે શું કર્યું આપણે 1 થી 4 એટલે J બરાબર 1 તો નહીં મૂકવાના, J ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 1 એટલે 2 મૂકો એટલે 1 2, 3 મૂકો 1 3, 4 મૂકો 1 4, પછી ધારો કે 5 સુધી હોય તો 5, એવું n સુધી હોય તો n સુધી, એમ I માટે લખ્યું છે કે ભાઈ Fij આખું સમીકરણ I માટે આપણે લખ્યું છે. બરાબર, થોડું હજુ મોટું કરીએ તો આ I માટે લખેલું સમીકરણ છે મિત્રો. ચલો થોડું વધારે આગળ એડવાન્સ જોઈએ તો Fi બરાબર KQI સિગ્મા J ઇક્વલ્સ ટુ 1 2 4 J ઇઝ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 2, 1 હોય કે 2 હોય. બરાબર, આ 2 ઉપર લાગતું બળ તો J ઇઝ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ I અહીંયા આપણે ગોઠવણ કરી શકીએ. બરાબર, એટલે Fi KQI J ઇઝ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 1 J ઇક્વલ્સ ટુ 1 2 4 J ઇઝ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ I RI માઇનસ RJ. પછી 2 ઉપર 3 ઉપર 4 ઉપર જેના ઉપર બળ લગાડવું હોય એ આ સૂત્રની મદદથી આ બળનું મૂલ્ય આપણે શોધી શકીએ. ધારો કે 2 જોઈએ તો અહીંયા 2 મૂકી દો તો આ 2 આવી જશે, I બરાબર બધે 2 આવી જાય. 1 છે તો 1 1 અહીંયા બધી જગ્યાએ 1 આવી જશે, જ્યાં RI છે ત્યાં 1 આવી જાય, જેની જગ્યાએ પછી વારા પડતી 2 એક તો આવી ગયું એટલે 2 3 4 એ પ્રમાણે એની ગોઠવણ આપણે કરતા જઈએ. આ તમારું સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત, વિદ્યુત બળ માટે સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત. આ રીતની તમારે આની અંદર ગોઠવણ કરવી પડે. બરાબર, સારું. ચલો મિત્ર આગળ જોઈએ. હવે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કોને કહેવાય? વિદ્યુત ક્ષેત્રની વ્યાખ્યા સમજાવી તેનું સૂત્ર તારવો. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર એક આકૃતિ જેવી એક રચના મેં તમને બતાવેલી છે, બહુ સિમ્પલ છે, કોઈ આકૃતિ તો ના કહે પણ છતાં પણ અહીં સમજી શકો એવું કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ધારો કે બિંદુ A પાસે કોઈ વિદ્યુત ભાર Q અને B પાસે કોઈ વિદ્યુત ભાર Q0 મૂકીએ. Q0 એટલે એક અલગ પ્રકારનો ટેસ્ટ વિદ્યુત ભાર જેને કહીએ, જોઈએ ટેસ્ટ વિદ્યુત ભાર કોને કહેવાય. Q0 મૂકતા આ Q0 પર Q વડે વિદ્યુત બળ લાગે છે, આ Q0 પર Q વડે વિદ્યુત બળ લાગે છે. પરંતુ અહીં Q0 પાસે વિદ્યુત ભાર Qની અસર કેવી રીતે પહોંચી? આ પ્રશ્નનો જવાબ વિદ્યુત ક્ષેત્ર તરફ દોરી જાય છે. હવે મિત્રો આની અંદર આ ચલાવતા પહેલાં હું તમને સહેજ થોડીક એક વસ્તુ યાદ કરવા માગું છું. મોબાઈલ વિશે તમે બધા જાણો જ છો, બરાબર? અત્યારે કદાચ મોબાઈલનો જ ઉપયોગ કરતા હોય. હવે આ મોબાઈલની અંદર તમે કહો છો ચાર્જિંગ ખલાસ થઈ ગયું અથવા ચાર્જિંગ એટલે વિદ્યુત ભાર, ચાર્જ એટલે વિદ્યુત ભાર, અને વિદ્યુત ભાર જેવું હાજર થાય એટલે વિદ્યુત ભારની આસપાસ તેની અસર ઉપજે. વિદ્યુત ભારની આસપાસ તેની જે અસર હોય એને કહેવાય છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર. એને આપણે કહીએ છીએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર. કોઈ એક વિદ્યુત ભાર એની આસપાસ તેની જેટલા વિસ્તાર સુધી તેની અસર ઉપજતી હોય તેને આપણે કહીએ છીએ જનરલી વિદ્યુત ક્ષેત્ર. એને આપણે કહીએ છીએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર. અહીંયા પણ કોઈ એક Q વિદ્યુત ભાર છે એ પાસે. હવે આ Q વિદ્યુત ભારની અસર Q0 પાસે અથવા તો Q0 ની અસર Q પાસે કેવી રીતે પહોંચી? તમે સમજો કે જેવું તમે Qની નજીક Q0 વિદ્યુત ભાર મૂકો એટલે આ બંને વચ્ચે અપાકર્ષણ બળ લાગે. આ Q0 ના ધકેલે આ બાજુમાં, આ Qને આ અને આ Q0 Qને આ બાજુ ધકેલે જો બંને ધન હોય તો. બરાબર, હવે અહીં વિદ્યુત ભાર જે Q0 છે એ વિદ્યુત ભાર Q0 પર વિદ્યુત ભાર Q વડે બળ લાગે છે, એની ઉપર બળ લાગે છે. વિદ્યુત ભાર Q0 પર વિદ્યુત ભાર Q વડે વિદ્યુત બળ લાગે છે. એટલે કે વિદ્યુત ભાર Qની વિદ્યુતીય અસર Q0 સુધી પહોંચે છે અને આ અસર જેટલા વિસ્તારમાં પ્રવૃત્તિ હોય
તે વિસ્તારને આપેલ વિદ્યુત ભારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કહે છે. આ અસર જેટલા વિસ્તારમાં પ્રવર્તતી હોય મિત્રો તે વિસ્તારને આવેલ વિદ્યુત ભારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કહે છે. તમારો મોબાઈલ છે, મોબાઈલની અંદર વિદ્યુત ભાર એટલે ચાર્જિંગ, એ ચાર્જિંગને કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય. વિદ્યુત ક્ષેત્ર આજુબાજુ એની અસર કેટલા વિસ્તાર સુધી પ્રવર્તે છે. ટાવર પકડાય છે, ટાવર નથી પકડાતું. અત્યારે તો કંઈક બહુ વાંધો નથી આવતો, ટાવરોની પ્રોબ્લેમ બહુ ઓછી હોય છે, પણ બહુ દૂરના વિસ્તારમાં તમે જતા રહો, આજુબાજુ કોઈ ગામડામાં કે એવી જગ્યાએ ટાવરો ના પકડાતા હોય, તેનો મતલબ કે તમારી વિદ્યુત ભાર, તમારા મોબાઈલની અંદર જે વિદ્યુત ભાર છે એની અસર ઓછી થઈ ગઈ છે અથવા ઓછા વિસ્તારમાં પ્રવર્તે છે. આ અસર જેટલા વિસ્તારમાં પ્રવર્તી હોય તે વિસ્તારને આપેલા વિદ્યુત ભારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કહે છે. એટલે તમે 24 કલાક જો તમારો મોબાઈલ ચાલુ હોય તો 24 કલાક ચાલુ જ હોય છે, ડેફિનેટલી સીધી વસ્તુ છે. સ્વિચ ઓફ કરીને તો કોઈ બેસતું નથી. એટલે ચાલુ જે વિદ્યુત ભાર, ચાલુ મોબાઈલ છે, મોબાઈલને કારણે તમારી આજુબાજુ વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્રવર્તતું હોય, અને વિદ્યુત ક્ષેત્રને કારણે પાછું ચુંબકીય ક્ષેત્ર પણ આવે, એ પણ જોઈશું એ ચુંબકીય ક્ષેત્રના ચેપ્ટરમાં. પણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્રવર્તતું હોય, બરાબર. એટલે તમે સતત વિદ્યુત ક્ષેત્રની અસર હેઠળ રહો છો, એવું કહેવાય. તમારા હાથમાં મોબાઈલ છે એનો મતલબ તમે પોતે વિદ્યુત ક્ષેત્રની અસર હેઠળ છો. તમારી ઉપર જે રેડિયેશન કરે છે, રેડિયેશન એટલે કંઈ નહીં પણ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો, અને એમાં ખાસ કરીને વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ તમારી આસપાસ પ્રવર્તે છે. આમ આપેલ વિદ્યુત ભાર વડે તેની આસપાસ જેટલા વિસ્તારમાં તેની અસર પ્રવર્તમાન હોય, આમ આપેલ વિદ્યુત ભાર વડે તેની આસપાસ જેટલા વિસ્તારમાં તેની અસર પ્રવર્તમાન હોય તે વિસ્તારને તે વિદ્યુત ભારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કહે છે. અને આ વિદ્યુત ક્ષેત્રને કારણે તેમાં મૂકેલ બીજા કોઈ પણ વિદ્યુત ભાર પર વિદ્યુત બળ લાગે છે. એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર Q એ Q0 વડે મધ્યસ્થી તરીકે કામ કરે છે. હવે Q, જેવો વિદ્યુત ભાર Q છે એની આસપાસ કોઈ નથી એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ જેવો Q0 આવે એટલે મધ્યસ્થી શરૂ થઈ જાય. મધ્યસ્થી એટલે કે Q0 ધક્કો વાગે, પેલો Q કે ભાઈ જતો રહે અહીંથી. કેમ જતો રહે ભાઈ? Q0 ક્વેશ્ચન કરે ભાઈ મારે શું કરવા જતો રહ્યો, તો Q કહેશે ભાઈ મારું વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્રબળ છે, ધક્કો મારશે તને, અને ધક્કો મારીને કાઢી મૂકે. એક સિમ્પલ ઉદાહરણ છે કે ભાઈ તમારા ઘરમાં અત્યારે આવા માહોલમાં, કોરોનાના માહોલમાં કોઈ વ્યક્તિ તમારા ઘરની આસપાસ અથવા કોઈ અજ્ઞાત વ્યક્તિ આવ્યું હોય અથવા તમારા ઘરમાં ઘૂસવાનો પ્રયત્ન કરે, એટલે તમે એને ભગાડ દો, ભાઈ દૂર જતો રહે. કેમ? પેલો કહેશે કેમ ભાઈ મારું ઘર છે, મારા વિસ્તારમાં નહીં આવવાનું તારે. શું કહેશો તમે? મારા વિસ્તારમાં નહીં આવવાનું. તેવું વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં છે. વિદ્યુત ભાર Q ની નજીક જો Q0 આવે તો Q0 પેલો લાત મારીને કાઢી મૂકે. કેમ ભાઈ? પેલો કે ભાઈ મારા વિસ્તારમાં તારે આવવાનું નહીં. એટલે વિદ્યુત ભાર Q એ Q0 ની વચ્ચે મધ્યસ્થી કરે છે. હવે આ Q અને Q0 વચ્ચે કોઈ દેખાતું તો છે નહીં, ધક્કો કોણ મારે છે? તો એક મધ્યસ્થ છે, અદ્રશ્ય મધ્યસ્થ છે, એ પણ છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર. એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર તરીકે કામ કરે છે. કેમ કે મિત્રો તમને આકૃતિમાં બતાવેલું છે કે ભાઈ જો આ Q, કેપિટલ Q એ પોતાનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર પેદા કરે છે, અને અહીંયા Q0 જેવું મૂકો એટલે આ Q શું કરશે? Q0 ને લાત મારશે, ભાઈ જતો રહે, દૂર જતો રહે. પણ આ લાત તો આની ભાઈ છે નહીં, તો ધક્કો કોણ મારશે? તો એક Qનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આની ઉપર ધક્કો મારશે, બરાબર. જેમ કે તમે ભગવાનના મંદિરની અંદર જાઓ એટલે તરત ચંપલ કાઢીને જાઓ, હાથ જોડો, તમારી આસ્થા એની મેતે જાગી જાય. કેમ આવું થાય છે? તો કઈ અદ્રશ્ય વસ્તુ છે? હા છે, અદ્રશ્ય વસ્તુ, તમારી શ્રદ્ધા, બરાબર. એ ઈશ્વરનો પ્રભાવ. એવી રીતે આ Qનો પ્રભાવ છે, વિદ્યુત ભારનો પ્રભાવ, કે તે તેની આજુબાજુ આવતા કોઈ પણ વિદ્યુત ભારને પોતાનાથી દૂર ખસેડે. અને કદાચ વિરુદ્ધ વીજભાર હોય તો પોતે પોતાની પાસ બી બોલાવે. ઘણી વખત કોઈ દૂરની જગ્યાએ જતા હોય અને કોઈ મંદિર હતું અને તમે વિચારવામાં નહીં જવા દે, પણ એ જ જગ્યાએ મંદિરની જગ્યાએ ગાડી પંચર થઈ બંધ થઈ જાય, એટલે તમે કહો અરે દર્શન કરીને આવવું પડશે તો જ ચાલુ થશે, અને ખરેખર દર્શન કરીને આવો અને ચાલુ થઈ જાય. એના જેવું કામ કોનું છે? વિદ્યુત ક્ષેત્રનું અથવા તો વિદ્યુત ભારનું. વિદ્યુત ભાર પણ તેના જેવો વિદ્યુત ભાર હોય તેના તો એને દૂર ભગાડી દે, ભાઈ તાર નહીં આવવાનું. પણ વિરુદ્ધ વીજભાર હોય તો પોતાની તરફ આકર્ષે છે. આ આકૃતિમાં દર્શાવેલ કોઈ વિદ્યુત ભાર Q યામ પદ્ધતિના ઉગમ બિંદુ પર છે, તથા Q0 વિદ્યુત ભાર Qની સાપેક્ષે સ્થાન સદિશ R હોય તો Q0 પાસે Q વડે લાગતું વિદ્યુતીય બળ F બરાબર Q0 upon R square R caret, જ્યાં Q વડે Q0 પાસે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર F upon Q0 KQ by R square R caret. FR upon Q0 KQ by R square R caret. હવે શું કર્યું આપણે? Q0 વડે ભાગી નાખીએ. Q વડે Q0 પાસે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એટલે કે એકમ વિદ્યુત ભાર દીઠ લાગતું બળ. આનું શું કહેવાય? એકમ વિદ્યુત ભાર દીઠ લાગતું બળ, એને આપણે કહીએ છીએ વિદ્યુત ભાર.
એકમ વિદ્યુત ભાર દીઠ લાગતું બળ એને કહેવાય વિદ્યુત ક્ષેત્ર. હવે આ સમીકરણ વડે જોઈ શકાય છે કે કોઈ પણ વિદ્યુત ભાર વડે આપેલા બિંદુ પાસે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ મૂળ તંત્રના વિદ્યુત ભારના મૂલ્ય આ વિદ્યુત ભારની ગોઠવણ તથા ગોઠવણની સાપેક્ષે તે વિદ્યુત ભારના સ્થાન સદિશ પર આધાર રાખે છે. એટલે કે વિદ્યુત આ જે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કોની ઉપર આધારિત છે? તો એ વિદ્યુત ભારોની ગોઠવણ અને આ ગોઠવણની સાપેક્ષે તે બિંદુના સ્થાન સદિશ ઉપર આધાર રાખે છે. ફરીથી કોઈ પણ વિદ્યુત ભાર વડે આપેલા બિંદુ પાસે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ મૂળ તંત્રના વિદ્યુત ભારના મૂલ્ય એ વિદ્યુત ભારની ગોઠવણ તથા ગોઠવણની સાપેક્ષે બિંદુના સ્થાન સદિશ પર આધાર રાખે છે. કોઈ પણ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ તે બિંદુ પાસે મૂકવામાં આવેલા વિદ્યુત ભાર Q0 થી સ્વતંત્ર છે. કોઈ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ તે બિંદુ પાસે મૂકવામાં આવેલા વિદ્યુત ભાર Q0 થી સ્વતંત્ર છે. અહીં Q0 ને પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર કહે છે. જ્યારે જે વિદ્યુત ભાર વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે તેને વિદ્યુત ક્ષેત્રના પ્રાપ્તિ સ્થાન કહે છે. અહીં Q0 ને પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર કહે છે. જ્યારે જે વિદ્યુત ભાર વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે તેને વિદ્યુત ક્ષેત્રના પ્રાપ્તિ સ્થાન કહે છે. એટલે પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર કોને કહેવાય? પરીક્ષણ એટલે કે ટેસ્ટ. જે પરીક્ષા લે એ પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર. Q0 એ પરીક્ષા લે છે એટલે પરીક્ષણ, જેને વડે વિદ્યુત ક્ષેત્ર નક્કી થાય છે. બરાબર. અને જે વિદ્યુત ભાર વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે તેને વિદ્યુત ક્ષેત્રના પ્રાપ્તિ સ્થાન કહે છે. તેને વિદ્યુત ક્ષેત્રના પ્રાપ્તિ સ્થાન એટલે સોર્સ. જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે તેનો પ્રાપ્તિ સ્થાન. બરાબર. એટલે કેપિટલ Q તમારું પ્રાપ્તિ સ્થાન થાય, Q0 પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર થાય. પછી વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતાનો એકમ શું થાય? તો બળ છેદમાં વિદ્યુત ભાર, બળનો એકમ ન્યૂટન છેદમાં કુલમ, ન્યૂટન પર કુલમ અથવા વોલ્ટ પર મીટર. બરાબર. એનો એકમ થયો ન્યૂટન પર કુલમ અથવા તો વોલ્ટ પર મીટર અથવા વોલ્ટ પર મીટર. વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા કોને કહેવાય? તો કોઈ પણ બિંદુવત કોઈ પણ વિદ્યુત ભાર તંત્રની આસપાસના વિસ્તારમાં કોઈ બિંદુ પાસે એકમ ધન વિદ્યુત ભાર પર લાગતા વિદ્યુત બળને તે વિદ્યુત તંત્રનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કહે છે. એની વ્યાખ્યા હમણાં જોઈ ગયા આપણે કે ભાઈ એકમ વિદ્યુત ભાર પર લાગતું બળ એવું અહીંયા છે. કોઈ પણ વિદ્યુત ભાર તંત્રની આસપાસના વિસ્તારમાં કોઈ બિંદુ પાસે એકમ ધન વિદ્યુત ભાર પર લાગતા વિદ્યુત બળને તે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર અથવા વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા E કહે છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર સદિશ રાશિ છે. કોઈ પણ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા તે બિંદુ પાસે પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર પર લાગતા બળની દિશામાં હોય છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ સદિશ રાશિ છે. કોઈ પણ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા તે બિંદુ પાસે પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર પર લાગતા બળની દિશામાં હોય છે. બરાબર. એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા કઈ હોય? તો પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર પર લાગતા બળની દિશામાં. ફરીથી વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા કઈ હોય? તો પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર પર લાગતા બળની દિશામાં હોય છે. બરાબર. આને આપણે કહીએ છીએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર. એટલે આ વિદ્યુત ક્ષેત્રની એક સામાન્ય સમજ છે. બરાબર, ધ્યાનથી જોઈ લેજો. બરાબર. વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતાનો એકમ ન્યૂટન પર કુલમ અથવા વોલ્ટ પર મીટર.